परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी श्रीमा उपस्थित समस्त को प्रणाम सुस्वागत। आज आम आलोचना करवा घृणा और प्रेम। मुख्यतः प्रेम सहित आमे माने बेसी परिचित, किंतु घृणा मध्य आम पाखु जाई ना। अधिकांश समय आमे छलना करूँ देखे हूँ आम समस्त को बोधे भल पाऊँ, किंतु ता पछरे केउठी ना केउठी गोटे घृणा थाए आम जानिनु। किंतु घृणाटा अल्टीमेटली हूँ गोटे परभर्टेड रूप। प्रेमटा प्रथमे घृणा नाला, प्रेमटा ये आसिक अपभ्रंश हो जाए परभर्टेड हो सारा घृणार परिणत होती। तेणु से जो घृणाटा पुनर्बार कौन कर रूपांतरित हम बदली प्रेम बदली। तेणु ये प्रेम और घृणार जो अविच्छेद्य संपर्क, अविच्छिन्न संपर्क, तार विषय में आम एक संक्षिप्त आलोचना करवा। देखा आज घृणा कौन, जहाँ कहते हेट एंड लव। छोटिया कथाटे कहि, आपण सारिपुत्र ना शुणी, बुद्धंकर प्रिय शिष्य सारिपुत्र, बहुत प्रसिद्ध ना, बहुत प्रसिद्ध ना। सी सब कौन कले ना गोटे थर भिक्षा करने को जाऊँ, सब बेले भिक्षा करती, किसी भिक्षा करवा नुआ कथा नुहे, भिक्षापी जाऊँ। किसी बाट गला गोटे जनपद छाड़िक बाहर को बाहरी जाऊँच। हठात तंकर अनुभूति है कई जने पाक दौड़ी दौड़ी आसुंच। पाखापाखि जमी था से बुलिक देखला बेलू देखिए गोटे से जी आसिले सी होती जड़े ब्राह्मण आसिक पहुँचले पाखापाखि होकर किसी कथबार्ता ना, सीधा उपर को लंडाई छेप पकईदे, मुँह छेप पकईदे। एक शुणी सारा देखी सारा मनीष साधारण एव्री एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रियार सामान एवं विपरीत प्रतिक्रिया थाए। तेणु जड़े जो मुहटा को छेप पकाऊँ, तेणु न्याचुराली आपण भी जब होता से समय किसी रिएक्शन होता, तांकर भी किसी रिएक्शन है, कि से निजक कंट्रोल करने, निजक कंट्रोल करने किसी भी कहले ना, किसी भी कहले ना, पचारे ना कहीं कहीं कौन पाई तुम एमती घृणा भाव किसी पचारे ना। मुह को टे अनैले, भितर हठात मन पड़ा जो गुरु जे कि बुद्धदेव से परम कारुणिक बुद्धदेव जो करुणामय बाणी, जे केमिति कौन से घृणा को प्रेम रे बदलैब, प्रेम को घृणा रे बदलैबा तो से दिए नहीं, सी करदे से कथार आपणकर अमृत बहु से कथार विष बही जाऊँ। खा भुंज गेल ये शब्द सहित आपण मैंने परिचित थे। एका कथा तीन टाक अर्थ हूँ पिला को छोट पिला को देखुं आपको कहते जा खा, तापर कहते जदि सांग सरी सांग फांग पाखापाखि बयस होती जो चले आपंकर संपर्क अच्छी खा। जदि संपर्कीय जो मैंने जो गुरु कि अधिक सीनियर आसुँच जहाँ शसन मैंने आप कहते भुंजतु भुंजन करूँ, जदि क्या रागी जाऊँ छोट पिला अच्छे गिड़ी बुझा, कि तीन टाक अर्थ हूँ एका, तीन टाक अर्थ एका, किंतु समय सहित कौन कर बदली बदली जाऊँ, अर्थ अलग हो जाऊँ। तेणु जो कहले ना मुई चंडाणी टाकीदेली अन्न भुंजन करें कालिया भुंजन कालिया दल। तेणु जो भुंजन कथा कहला बेलू आप भर कौन हो गोटे पूज्यास्पद भाव आसी जाऊँ, गोटे सम्मान आसी जाऊँ, खुशी हो जाऊँ। खा बोलिक कहला बेलू टी चलो एत नुहे चलो, किंतु गिल बोलिक कहला बेलू आप देह लगी जाऊँ मैंने 440 वोल्ट लगी जाऊँ। किंतु तीन टाक अर्थ हूँ एका, अर्थ हाथ नब पाटे खाइब। तेणु ये हूँ कथा। तेणु ये जो प्रेम आ घृणा भाव जो देखुं जो सारिपुत्र से देखुं जन ब्राह्मण आसिक मुह को छेप पकाऊँ, किसी कहूना परम करुणार भाव निजक बदल दौरान, निजे नीरव हो जाऊँ। मन पड़ू से जो करुणार जो बाणी गुड़िका मुहर भितर आंदोलित हो किसी न कहीकि कौन करूँ चुपचाप बाहर एवं चली जाऊँ, कारण से जानी से समय सो कल्ड ब्राह्मण्स जो मैंने ब्राह्मण बोलिक कहते जाति जो, किंतु ब्राह्मण मैंने आपण मैंने जानते ब्राह्मण जी ब्रह्म को जानती, ब्रह्म को जी जानते से हूँ ब्राह्मण। तेणु माँ प्रत्येक संतान जेहेतु ब्रह्म को जानते, श्री अरविंद को जानते, श्री अरविंद जेहेतु ब्रह्म, तेणु आपड़ जानते, तेणु आपण मैंने समस्ते ब्राह्मण।
କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଦ୍ୱିଜ, ଯାହା ଯିଏ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେହି ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଟର୍ଚର ବି କରୁଥିଲେ, ଝଗଡ଼ା ବି ହେଉଥିଲା, ମାରପିଟ ବି ହେଉଥିଲା, ଯାହା ହେଉ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ମୁହଁକୁ ଛେପ ପକାଇଛନ୍ତି, କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ପରମ କରୁଣାର ସେଇ ଯେମିତି ଉଗ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି କ'ଣ କଲେ ଠିଆ ହେଲେ, ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କ'ଣ କଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ପଦରେ ବୁଲି ଯାଇକି ଯୁଆଡ଼କୁ ଯିବା କଥା ଚାଲିଗଲେ। ଯାହା ହଉ ଦିନଟା ସରିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସେଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବାଟ ହେଉଛି ଏକେ। ଆପଣଙ୍କର ସିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାରେ ବାଟ ତିଆରି ହେଲାଣି, ଯୁଆଡ଼େ ନାହିଁ ସେଠି ପଳେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଟ ତାଙ୍କର ଏକେ। ସେଇପଟେ ସେ ଭିକ୍ଷା କରିସାରିକିରି ସାରିପୁତ ସେଇ ବାଟ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆସିକରି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଯେଉଁଠି ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଲେ ନା ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଛାପ ପକାଇଥିଲେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସକାଳେ ତ ଛାପ ପକାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି? କିଛି ନ କହିକରି ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ସେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତାକୁ କୋଳେଇ ନେଉଛି, କୋଳାଗ୍ରତ କରୁଛି ଯେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କେମିତି କ'ଣ ଜୀବନରେ ବଦଳେ। ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ସେ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ଥାନ୍ତା, ତା'ର ଶତ୍ରୁତା ହୁଏତ ଜୀବନ ସାରା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି। କେବଳ ତାକୁ ମାନେ ନିରଳସ ଭାବରେ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ତାକୁ ସହିଦେଲେ ଏବଂ ଚାଲିଗଲେ। ଫେରିଲା ବେଳକୁ କେଇ ଘଣ୍ଟାର ମାତ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆସିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ଭୁଲ ମାଗୁଛନ୍ତି, କୋଳାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏମିତି ହେଇଛି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଇଛି କ'ଣ ନା, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି, ସାରିପୁତ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ସବୁଯାକ ଏଇଠି ଅଛି, ପ୍ରେମ ଏଇଠି ଅଛି, ଘୃଣା ସେଇଠି ଅଛି। ପ୍ରେମଟା ହିଁ କେବଳ ଘୃଣାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ପ୍ରେମରୁ ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଅପଭ୍ରଂଶତା ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ ସେ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇକି କ'ଣ କରିଛି ନା ତିଆରି କରିଛି, ଘୃଣା ଭାବ ତିଆରି କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଘୃଣାଟା ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବା। ହେଟ୍ ନଟ୍ ଦ ଅପ୍ରେସର୍, ହେଟ୍ ନଟ୍ ଦ ଅପ୍ରେସର୍। ଆପଣ କାହାକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି? ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ରେସ୍ କରୁଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନଦୀ ଦେଉଛି, ହଇରାଣ କରୁଛି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଶାସନ କରୁଛି, ଯେମିତି ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଅପ୍ରେସ୍ ମାନେ ଯିଏକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରୁଛି, ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ତାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁନି। ଯେମିତି ଜନ୍ ଡନ୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ସେଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଡେଥ୍ ବି ନଟ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଥାଉ ୱାଟ୍ ଏ ସ୍ପାଇ ଟୁ ଏ ୱିକେଡ୍। ହେ ମୃତ୍ୟୁ, ତୁମର ଗର୍ବ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ତୁ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ଦୂତ, ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ। ତୁ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ଦୂତ, ତୁ ହେଉଛୁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକର ଦୂତ। ତେଣୁ ତୁ କିଛି କରିନାହୁଁ। ସିଏ ତୋତେ ଯେଉଁ ପଟରେ ବିଦା କରୁଛି, ଯେମିତି ଚଳାଉଛି, ତୁ ସେମିତି ଚାଲିଛୁ। ତୋର ଏଥିରେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ତୋର ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯାହା କରୁଛୁ, ତୁ ଆସି ନେଉଛୁ, ତୁ ଗୋଟେ କାହାର କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛୁ, କାହାର ଆଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛୁ, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ କେମିତି କ'ଣ ତୋତେ ଖରାପ ହେଲୁ? ସମସ୍ତ ଲୋକ ତ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଲୋକ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କଲେଜମାନଙ୍କୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ଲୋକ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପଢ଼ିକିରି ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଲୋକ ସବୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ପିଇକିରି ଶୋଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚୋରି ଡକାୟତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲିପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଥମରୁ ସେଇଆ ଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ବାପା ତାକୁ ସଂସ୍କାର ଦେଇନଥିଲେ? ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ, ଯିବୁ ପଢ଼ିବୁ, ଜୀବନରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବୁ, ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଉନ୍ନତି କରିବୁ, ଭଲ ପାଇବୁ, କୁଳର ମଙ୍ଗଳ କରିବୁ, ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରିବୁ, ଏରିଆର ମଙ୍ଗଳ କରିବୁ, ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ କରିବୁ, ଏମିତି ସବୁ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମଙ୍ଗଳ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଛି? ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇକି ଶୋଉଛନ୍ତି, ମଦ ପିଇକି ଶୋଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କାହାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କାହାକୁ ଦରକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ଯେତେ ନକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଇଏ କ'ଣ ଆଗରୁ ଥିଲେ? କହିଲେ ନାହିଁ, ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶରେ ପଡ଼ିକିରି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହାକୁ ବୁଝାନ୍ତି, ବୁଝାନି କ'ଣ? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗଡ଼୍ ହୁ ମେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ୱିକେଡ୍। ଭଗବାନ କାହାକୁ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ କରିନାହାନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗଡ଼୍ ହୁ ମେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ୱିକେଡ୍। ଭଗବାନ କାହାକୁ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ କରିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ କେମିତି ହେଲେ? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ମେଡ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ୱିକେଡ୍ ବାଇ ଟର୍ନିଂ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଗଡ଼୍। ଭଗବାନ କାହାକୁ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ କରିନାହାନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ ମଣିଷମାନେ କେମିତି ହେଲେ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଦୂରେଇ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ ଥିଲେ। ଯେମିତି କହିଲେ ନା, ୱିଥ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲିସ୍, ୱିଦାଉଟ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏ ପେନ୍ଫୁଲ୍ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଚାଲିଥିବେ, ଜୀବନଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଥିବ, ଉଲ୍ଲାସମୟ ହେଇଥିବ, ପ୍ରଶାନ୍ତିମୟ ହେଇଥିବ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଥିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ବଞ୍ଚିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଜୀବନର ମାୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ପ୍ରହେଳିକାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଛାୟା ତିଆରି ହେଇଥିବ କି? କେବେ ତିଆରି ହେଇନଥିବ। କାରଣ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁ ଛାୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଥିବ, ପାଦ ତଳେ ଟିକେ ଛାୟା ଥିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିଶେଷ କିଛି ନଥିବ।
ତେଣୁ କ'ଣ ହେଉଛି, କାରଣ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଯେତେ ଦୂରକୁ ଯିବେ ସେତେ ବିରାଟ ଛାୟା ତିଆରି ହେବ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଅଛନ୍ତି। ଛାୟାଟା ତିଆରି ହେଉଛି କେମିତି ନା ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସନ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି ସେଇଆକୁ ଦେଖିକିରି ଛାଇ ତିଆରି ହେଉଛି। ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ତିଆରି ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବେ 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଭର୍ଟିକାଲି ଠିଆ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଛାୟା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆଙ୍ଗଲ ତିଆରି ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଦୂରେଇ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଛାୟା ତିଆରି ହେଉଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ମାଆଙ୍କର ଯେମିତି ବାଣୀ କହିଲି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକିରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଜୀବନଟା ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଯିବ। ଦୁଃଖ ଆସିବନି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିବନି, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଆରାମରେ ଚାଲିବେ। ଯାହା ପାଇଲେ ସେଥିରେ ଖୁସି, ଯାହା ନ ପାଇଲେ ସେଥିରେ, ଖାଇଲେ ଖୁସି, ନ ଖାଇଲେ ଖୁସି, କାରଣ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ହେବ ସିଏ ବୁଝନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ପେନ୍ଫୁଲ୍ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍, ମାୟାରେ ଭରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଭରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ କୃପା, ଦୈବିକ କୃପା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଯାକ ମଣିଷ କୌଣସି ଖରାପ ବାଟକୁ ଯିବନି, କୌଣସି ଜାଗାକୁ ସେ ଯିବ ନାହିଁ, ରହିଥିବ, ସବୁଯାକ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଦିବ୍ୟ କୃପା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, ଦିବ୍ୟ କୃପାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ବଞ୍ଚିବ। ଦିବ୍ୟ କୃପା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ, ଜୀବନଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଗଡ୍। ଭଗବାନ କାହାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଘର ଭିତରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇକି ଦୂରରେ ଯାଇକି ବୁଲୁଛୁ, କାରଣ ଭଗବାନ ବୋଧେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କେଉଁଠି ବନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତିନି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ଭଲରେ ବି ଖରାପରେ, ସୁଖରେ ବି ଦୁଃଖରେ, ଆନନ୍ଦରେ ନିରାନନ୍ଦରେ, ହସରେ କାନ୍ଦରେ, ସବୁବେଳେ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ନା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଯେମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଘର ଭିତରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛୁ, ତାକୁ ଘର ଭିତରେ ଭଗବାନ ଯେମିତି ବାହାରି ପାରିବନି। ଆରେ ସେ ଭଗବାନ ସେ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଲା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଆଉଟୱାର୍ଡନେସ୍। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବ, ସେ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ସବୁଆଡ଼େ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କ'ଣ, ଜଣେ ଅପ୍ରେସର, ଜଣେ ଅପ୍ରେସ୍ଡ। ଜଣେ କ'ଣ କରୁଛି ଅନ୍ୟକୁ ମାନେ ଇଏ କରୁଛି, ଅପ୍ରେସ୍ କରୁଛି, ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କଷ୍ଟ ସହୁଛି। ଯିଏ କଷ୍ଟ ସହୁଛି ସେ କ'ଣ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଅମଙ୍ଗଳ ପାଞ୍ଚିବ। ଯିଏ ମଙ୍ଗଳ ପାଞ୍ଚେ ନର୍ମାଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେଥିରେ ଅମଙ୍ଗଳ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକରି ଜଣେ ଏମିତି କରୁଛି। ତ ପ୍ରକୃତିରେ ତା'ର ପ୍ରକୃତିର ଏଇଆ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତିରେ ଜୀବନ ସାରା ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଆଜି କାହିଁକି ଘୃଣା କଲା? କେଉଁଠି ଗୋଟେ ତ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିବ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ଥିବ, କେଉଁଠି ପରିସ୍ଥିତିର ଦୋଷ ହେଇଥିବ, ପରିବେଶର ଦୋଷ ହେଇଥିବ, ତାହାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ନଦୀ ଦିଆହେଇଥିବ, ସେ କୌଣସି ଅଣ୍ଡର କମ୍ପଲସନ୍ ଥିବ, କିମ୍ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ କେଉଁଠି ତା'ର ବଦଳି ଯାଇଥିବ, ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ହେଇଛି। ତୁମେ ତାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, କାରଣ ଜୀବନ ସାରା ସେ ତୋତେ କିଛି କହିନଥିଲା। ଜୀବନ ସାରା ସେ ତୋର କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ବଶମ୍ବଦ ହେଇକି ରହିଥିଲା। କାହିଁକି ଆଜି ଏମିତି ହେଲା? ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି, ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିବ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ସାରା ଆନନ୍ଦରେ ରହିଥିବା, ପଦେ ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେମିତି ବଶମ୍ବଦ ବାର୍ତ୍ତାକୁ କ'ଣ ତା କଥାକୁ ସବୁ ମାନିକରି ଜୀବନ ସାରା ଚଳିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ବାଇଚାନ୍ସ ଗୋଟେ କିଏ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ହେଉ ବା ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ହେଉ, ଗୋଟେ ସେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବ, ପାଟିରୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହାରିଗଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରାଯିବ? ସେଠୁ ସେ କ'ଣ ଭାବିବ ଜୀବନ ସାରା ଜୀବନ ମୋତେ କିଛି କହିନଥିଲା, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ, ଜୀବନଟା ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଆଜି ନର୍କ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ସେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବାରିପଦା ଜେଲ୍, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଜେଲର ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ମାଆଙ୍କ ଡିଭୋଟି ଥିଲା, ତା ଦେହରେ ପାଠଚକ୍ର ହେଉଥିଲା। ବାଇ ଦ ୱେ ଆମକୁ ଡକା ହେଇଥିଲା, ସେଠି ଗେଷ୍ଟ କରି ଡାକିଥିଲେ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠିକି। ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ସେଠି 2-3ଟା ଜିନିଷ ସେଠି ଯେଉଁଟା ଅବଜର୍ଭେବୁଲ୍ ଜିନିଷ ସେଇଟା ରହିଲୁ, କାରଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଡାକିଥିଲେ ତାରି ଭିତରେ ପାଠଚକ୍ର କରିବା। କାରଣ ଯେଉଁ ଦିନ ଆମେ ସେ ପାଠଚକ୍ର କରୁ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆଉ ପାଠଚକ୍ର ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ହେଇନି, କାରଣ ସେ ଜେଲର ଯିଏ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଆଫ୍ଟର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେଠି ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ ପାଠଚକ୍ର କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଦିନ ଆମେ ସେ ପାଠଚକ୍ର କରୁ ସେଇଦିନ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଗଲା, ସେ ଆଉ ତାପରେ ପାଠଚକ୍ର ବି ହେଇନି। ତା ଭିତରେ 3-4ଟା ଜିନିଷ ମୋତେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଯାହାକୁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି କ'ଣ ନା, ଏକ ତ ଜେଲ୍ରେ ପାଠଚକ୍ର ହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ପାଠଚକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳକୁ, ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଗଲୁ, ଗୋଟେ ପଣସ ଗଛ ଥାଏ। ସେଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗଭୀର ଲାଲ ରେଡ଼୍,
ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୋଷାକ ସମସ୍ତେ ନର୍ମାଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ବାବାଜୀ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ 5-10 ଜଣ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଘେରିକିରି ବସିଛନ୍ତି। ଏମିତି କେମିତିକା ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା? ତାଙ୍କୁ କେମିତି ୟୁନିଫର୍ମ ନାହିଁ, ଜେଲ୍ କଏଦୀଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମ ନାହିଁ, ସେ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଫଙ୍କସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ପଟରେ ପୁଅ ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି ଜେଣ୍ଟସ୍ ଗୋଟାଏ ପଟରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବସିଛନ୍ତି। ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେ ଭାଷଣ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟାଏ ଦୃଶ୍ୟ ଗଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ ନା, ଯେଉଁଟା ହାର୍ଡ଼ କୋର୍ କ୍ରିମିନାଲ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲା ପକାଇକି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଘର ଖୋଲା ହେଇଛି, ସେମାନେ ବସିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆଲିବାକୁ ଦିଆ ହେଉନି, ଆସିବାକୁ ଦିଆ ହେଉନି। ଚତୁର୍ଥରେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସରିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଚାଲି ଆସିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ମାନେ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ, ତାପରେ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି, କାରଣ ସେ ଜେଲରଙ୍କର ମାନେ ସେଇଦିନ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, 2ଟା ବେଳେ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳାଇବେ, ସେଠି ଯାଇ ଜଏନ୍ କରିବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଗୋଟେ ପିଲା ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି, କହୁଛି ଭାଇ ମୋତେ ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଦିଅ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲୁ ଆମେ, ଏଇ 3-4ଟା ଜିନିଷକୁ ଯେଉଁ ବୁଝେଇଲା, କେମିତି କ'ଣ ତୁମେ ହେଲ। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ସେଇ ଯେଉଁ ବାବାଜୀର କାହାଣୀ ଥିଲା ଏଇଭଳିଆ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରେ। ଗୋଟାଏ ଦିନ ସେ ସାଧନା କରି ଧ୍ୟାନ କରିକି ବସିଛି, ତାର ସେନ୍ସରେ ନାହିଁ କେଉଁ ସମୟରେ ଅଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ଝଗଡ଼ା କରିଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କଲା, ଗୋଟେ କାଠଟାଇ ଥିଲା, ସେ କାଠଟାକୁ ଧରି, ସେ ଜାଣିନି, ମାନେ ତାର ସେନ୍ସ ନାହିଁ, ପିଟି ଦେଇଛି, ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀର କାନ ମୂଳରେ ବାଜି ଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆଟ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ମରିଗଲା। ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଇଏ ବି ସ୍ୱୀକାର କଲା, ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଛି, ତେଣୁ କନଭିକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜେଲରେ ଏମାନେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ବଦଳେଇଲେ, ବଦଳେଇଲେ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଗଲା, ତାକୁ ଛଡ଼ାଗଲା, ତାର ଜେଲ୍ଟା ବିଫୋର୍ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ଆକ୍ୱିଟ୍ କରି ଦିଆଗଲା, ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଏମିତି ସବୁ ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ କାହାଣୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାହାଣୀ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ବସିକିରି ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୁଅ ଝିଅ ଏମାନେ ସବୁ ବସିକିରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କେହି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖାହେଲେ, ଏରେ ତୁମେ କାହିଁକି କଲ ନା, ଏଇଟା ଆମେ କରୁନଥିଲୁ। କିଏ କହୁଛି ଆମେ ଦାୟୀ ନୁହଁ, କିଏ କହୁଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକିରି ଆସିଛି, କିଏ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଏଠୁ ଆମେ ଯିବୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ, ଆଉ ଏ କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍କୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ କେସ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜେଲ୍ରେ, ଯେଉଁ ହାର୍ଡ଼ କୋର୍ କ୍ରିମିନାଲ୍, ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉନି, ସେମାନେ ବସି ଦୁଃଖ ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ସହଜ ତ ହାର୍ଡ଼ କୋର୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ମାନେ ମର୍ଡ଼ର କେତେ ଗୋଟେ କିଏ ମାନେ ଏକାଧିକ ମର୍ଡ଼ର କରିକି ଆସିଥିବେ, ଏଇଭଳିଆ କେସ୍। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଅଛି, ଯେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ଆମରି ଭଳିଆ ଲୋକ, ସେମାନେ ବି କ୍ରିମିନାଲ୍, ଆମେ ବି କ୍ରିମିନାଲ୍, କ୍ରାଇମ୍ କରିକି ଆସିନି, ଆମେ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କ'ଣ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ ଆସୁଛି। ଆମକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବଦଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଦଳି ପାରୁନୁ, କାରଣ ଆମେ ଏକାଧିକ ଭୁଲ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ କେସ୍ରେ, ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଆସିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଅଟକି ଗଲି, ଦୌଡ଼ିକି ଆସି, ଭାଇ ମୋତେ ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଦିଅ। ଆରେ ତୋ ବ୍ଲେସିଂସ୍ କ'ଣ ହେବ, ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ନା କହୁଛି, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋତେ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ମୁଁ ଆସିକରି ଜେଲ୍ରେ ଭୋଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏ କ୍ରିମିନାଲ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଅପ୍ରେସର୍ ହେଉ, ଜଣେ ଅପ୍ରେସ୍ଡ ହେଉ, ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶରେ ପଡ଼ିକରି କିଏ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, କିଏ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, କାହା ପାଇଁ କାହାର ମାନେ ନିୟମ କେଉଁଠି କୋହଳ ହେଇଯାଇଛି, କେଉଁଠି ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, କିଏ ନିଜେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରୁନି, କିଏ ଆସି ଜବରଦସ୍ତି ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଅପ୍ରେସର୍ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ରେସ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ଘୃଣା କର ନାହିଁ। ହେଟ୍ ନଟ୍ ଦ ଅପ୍ରେସର୍, ଫର୍ ଇଫ୍ ହି ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଇଫ୍ ହି ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ହେଟ୍ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଦ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଗୋଟେ ଲୋକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି, ଗୋଟେ କିଏ ବାଡ଼ଉ ମରିଯାଇଛି, ଅଲଗା କଥା, ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ମାନେ ହାର୍ଡ଼ କୋର୍ କ୍ରିମିନାଲ୍, ତାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଗୋଡ଼େଇ ହାଣିବା, ମାରିବା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଘୃଣା କରିବ, ସେ କହିବ, ସେ କ'ଣ କହିବ ନା, ଏମାନେ ତ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ମର୍ଡ଼ର କଲେ ବି ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ମର୍ଡ଼ର ନ କଲେ ବି ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ନାଁ ନ ଶୁଣିଲେ ବି ମୋତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ଖାଲି ଘୃଣା କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ଘର ଦ୍ୱାରା, ପରିବାର, ସଂସାର, ମୋ ଠିଆ, ମୋର ଉପସ୍ଥିତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଆହୁରି ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘୃଣାଟା କ'ଣ କରିବ, ଅପ୍ରେସ୍ କରୁଛି, ଏକ ତ ଅପ୍ରେସ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ଘୃଣା, ଯଦି ତା ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ଥାଏ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ, ସେ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ସେ ୱିକ୍ ଥାଏ, ୱିକ୍ ଯଦି ହେଇଥିବ, ନାଇଁ ସେ ପିଲା ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିନାହିଁ, ଭୁଲରେ ଫସିଯାଇଛି, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇଥିଲି, ଯଦି ୱିକ୍ ଥିବ, ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବଦଳିବି, ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ କିଛି ଚୋରି ଡକାୟତି କରିବିନି, ଇଏ କରିବିନି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ କରିବି। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର ପିଲା ଛୁଆ କେଉଁଠି ଥିବେ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଭେଟିଛି, କିଛି ସମୟ କିଛି କଥା ହେଇଛି, ସେମାନେ କହିଲେ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ କେଉଁଠି ଥିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠି ଥିବେ, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ମୁଁ ସିନା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏବେ ତ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିବିନି କି ନାହିଁ ତାହା ବି କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି କ'ଣ, ଏଠୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରି ଯିବି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ଇଏ କାମ କରିବିନି, ଛୋଟ ଦୋକାନଟିଏ କରିବି, ନିଜେ ବଞ୍ଚିବି, ଯଦି ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଥିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ଚଳିବି, ଆଉ ଇଏ ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ଆସିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରେ, ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ, ଅପ୍ରେସର୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଅପ୍ରେସର୍ ମାନେ ଯିଏ ଅପ୍ରେସ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯଦି ଅପ୍ରେସର୍ ଯଦି ଥିବ, ଯଦି ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଘୃଣା କଲେ ସେ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ମୋତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ବଦଳିବି କାହିଁକି। ଯଦି ସେ ଲୋକଟା ୱିକ୍ ଥିବ, ଯେଉଁଟା ହଉ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ତ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, କ'ଣ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଶୋକ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଅଟୋମେଟିକାଲି କ'ଣ କରିବ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘୃଣାଟା ନିଡ୍ଲେସ୍, ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତ ବଦଳିବ। ତାକୁ ଘୃଣା କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଦଳିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେଟ୍ରେଡ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅଫ୍ ପାୱାର ବଟ୍ ହିଟ୍ସ ଏଜ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଡବଲ୍। ଦୁଇଧାରିଆ ଖଣ୍ଡା ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି,
गोटे खंडा थी तार एपटे धार थो सेपटे धार थो नर्माली आप छुरी गोटा यूज करेंगे जो काटुते परिवा काटुते कि कौन काटुते जहाँ तार गोटे धारिया किंतु ये हूँ दुई धारिया खंडा एपटर भी धार अच्छी सेपटे धार अच्छी गोटा तीक्ष्ण धार अच्छी यहाँ यूज होता कौटी ना कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो नेपोलियन जो पतन होता से समय यूज होता से जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम करता जो कि नेपोलियन पतन है सेंट हेलेना को पठे दिगला से हारे जहाँ भी हो से कॉन्टिनेंटल सिस्टम को ताकू कौन कले ना क्रिटिक माने कौन कले ताकू तर्जमा कले जो क्रिटिक लिखिला जो पतन पर जड़े क्रिटिक समालोचक लिखिला कॉन्टिनेंटल सिस्टम इज लाइक ए डबल एजेड सोर्ड दुई धारिया खंडा कॉन्टिनेंटल सिस्टम इज लाइक ए डबल एजेड सोर्ड कौन करे से इट हर्ट द ऑथर मोर देन फॉर हुम इट वाज डिजाइन जी कौन है सी सोर्टा कौन तैयारीटा काटो क्या मार क्या कौन कर ये डिजाइन होना हाँ किंतु दुई धारिया खंडा हूँ कौन आगे आपड़ से खंडा को लेकर जाऊँच बुलाऊँ जहाँ पारे मारे कितु से मारे पूर्व आपण हाथ आगे काटी आपण हाथ काटी कहीं दी धारिया खंडा ठीक से भाया कहले कॉन्टिनेंटल सिस्टम हूँ दी धारिया खंडा एटा काम कौन करे ना जीए ताकू रचना करी जीए ताकू डिजाइन करी हाथ आगे काटो ताकि आगे आघात प्राप्त हम दान फॉर हुम इट वाज डिजाइन तेणु जमी तार रिजल्ट कौन है ना नेपोलियन आपको तैयारी करते केमी कौन यूरोप रे श्रेष्ठ हे पृथ्वी को केमी कौन अंडर माने कंट्रोल रखिए तार शासक हे फ्रांस जमी नंबर 1 हम जो जिनस थिला ये कौन करते से प्लान करते किंतु ताकू यूज करदे भूल यूज करदे निजर जो माने मित्र थे से भूल प्रयोग करदे माने जहाँद्वारा कौन है ना शेष को एमती अवस्था हार को पड़ा कौन है सेंट हेलेना को निर्वासित होगापी पड़ा पतन होगा ठीक से भाई ये कहते हेट्रेड जोटा हूँ कौन ना वर्ल्ड ऑफ पावर निश्चित भाव में खंडा धार अच्छी वर्ल्ड ऑफ शक्तिर पृथ्वी किंतु जो तार एजटा अच्छी जो धारटा अच्छी ये हूँ दुई धारिया एपटे कहले जमी कौन स्ट्रंग को जदि कौन कर आउरी स्ट्रंगर करदेव सी आउरी घृणा कर घृणार पृथ्वी आउ तैयारी करदेव जब वीक हो तार आवश्यक ना तेणु दुई धारिया खंडा एपटे केमी कर सेपटे केमी कर जमी आपको कहुए खंडाटा जब आप गोटे छुरी आपको दिगला छुरीटा जब आप कौन करेंगे गोटे जदि गृहिणी के दब से तरह कौन कर परिवा काटिक रोषे करवा आरंभ कर बुझु फल काटिदेव परिवा काटिदेव जब गोटे डाक्तर हाथ में देदेवे तार से कौन कर ना ऑपरेशन कर गोटे रोगीर जीवन बंचाईदेव भावतु जदि गोटे मर्डरर हाथ में जब देदेवे चोर हाथ में देदेवे तार कौन कर मर्डर करदेव क्या जीवन क्या नहीं छुरीर किसी दोष ना आप कहे छुरीटा दोष ना छुरीटा छुरी बाटर अच्छे किंतु ताको किए केमिति यूज करुच्ची कहार माने कॉन्शियसनेस केमिति अच्छी तार पर निर्भर करुच्ची से कहले कौन हेट्रेड इज ए कौन हो साइन ऑफ सीक्रेट अट्रैक्शन दैट इज ईगर टू फ्री फ्रॉम इटसेल्फ एंड द कौन हो फ्यूरियस टू डिनाई इट्स ओन एक्जिस्टेंस ये गोटा विचित्र जिनस घृणाटा केमितिका जिनस साइन ऑफ सीक्रेट अट्रैक्शन माने आकर्षण सीक्रेट अट्रैक्शन लुचिकी सीक्रेट रहीकि गोटे आकर्षण थी तार काम हूँ कौन फ्री फ्रॉम द सब बड़े से आग्रहित होकर रही है कौन करने फ्री फ्रॉम इटसेल्फ निजर पाखर केमी खसी पलैज एंड फ्यूरियस टू डिनाई इट्स ओन एक्जिस्टेंस सी जे घृणाटा रही घृणाटा एक्जिस्ट करुच्ची से अन्य भर रोचे आक्सेप्ट करने से एक्जिस्टेंस विषय से कौन कर माने स्वीकार डिनाई करुच्ची फ्यूरियस टू डिनाई अस्वीकार कर निजर एक्जिस्टेंस को कौन कर फ्यूरियस हो जाए डिनाई करने घृणा इस मारदेवी करदेवी जादेवी कौन करदेवी कौन काटिदेवी कौन नहीं सुनी घृणा करती कहीदेला फ्यूरियस टू डिनाई स्वीकार निजर एक्जिस्टेंस को डिनाई करने से फ्यूरियस हो भल पाइले हुए तो आप एक्सप्रेशन एत भल न पारे कि जब घृणा थी सागे सागे जना पड़ गोटे लोक आसिक पहुँच मनकर जनकर गोटे जिनस प्रति जनक प्रति गोटे कहार प्रति प्रेम भाव अच्छी सी कौन कर तार एक्सप्रेशन तार धीरे धीरे जानवे तार आटीट्यूड तार एक्सप्रेशन धीरे धीरे जानवे किंतु जदि से लोकर जदि कहार घृणा थी तार इमिडिएटली जानवे से आप ठिया हम ना ता मुहटा बुलेदेव छेप पकईदेव जमी आपको कहानी कही सारीपुत्त कहानी कही सीधा सड़क तार एक्सप्रेशन करदेव कि कितने समय त्याग कर सारापर जो सारीपुत्त घृण मानने छेपटा पड़ी से पलि जाइए पलि गला सी सब जाकर संध्या बेलू फेरी मन कर सकालू जाइए संध्या बेले केते घंटा ता भर गले या भितर कौन करना बदली 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 कोटी 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 लास्ट कौन कर प्रेम भाव भर आसिक पहुँचे प्रेम भावटा जो आसिक पहुँचो सी हुए तो किसी एक्सप्रेशन हाँ मुझे भल पाऊँ से एक्सप्रेशन करने कहवाई किसी समय लगे तार एक्सप्रेशन अलग टाइम टेकिंग किंतु घृणाटा इमिडिएटली आप जानीदेवे
इमिडिएटली देखो तार बॉडी लैंग्वेज कह फेसियाल अपीयरेंस कह तार हाथ गोड़ कथा कह सागे सागे देखिए गोटा घृणा कर झटकी जानवे कि भल पाइबा आप अनेक समय पर जानवे समस्त आपको आसिक जन को कहते मुझे भल पाए ये से सागे सागे कहते धीरे 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 पाक आसी 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 गोटे समय आसिक निजर एक्सप्रेसनटा करदे से जनईदेवे तार परवर्त अवस्था कहते हेट इंज्योर्स बोथ पार्टीज हेल्प्स नॉट नन घृणाटा केबे कहार मंगल करिनी घृणाटा केबे कहार मंगल करनी आ दुई जन जाक आघात कर दुई जन जाक आघात करमती कौन आघात कर देखुना घृणा करेंगे मन कर गोटे घर भितर दी भाई अच्छा घृणा करुवे ये तार क्षति कर सी आर क्षति कर ये ता ना कर सी आ ना कर एमती 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 चली ये भल पाऊन से आपको भल पाऊन एमती इंज्योर्स बोथ द पार्टी केवल जो फिजिकाली क्या कटा हणारे नुहे देखुए मेंटाली भाइटाली आप साइकिकाली शांति पलैब नष्ट हो घर जो परिवेश परिस्थिति बदल हेटेड बोथ द पार्टीज जड़े आउ जन को जो घृणाटा जो मध्य एक्जिस्ट कला ये दुई जन को कौन क्या साहाय्य करना क्या साहाय्य करनी आपड़ फंडा रखिक शोथे तो जमी कहे गोटे गोटे समय आप जानते माने गोटे स्वामी स्त्री थे दुई जन परस्पर को जब भल पाते तो अलग कथा जीवन सारा तो से रही जाती जमी अन्य आसिक फरेनर मैंने आसिक कहते कि कौन अच्छी से संपर्क में गोटा जीवन 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष तार भर मत गोटे घर भितर रही जाऊँ गोटे ये भितर मैंने बिछड़ा भितर रही जाऊँ टुंगी भितर रही जाऊँ बोलिक कहते कि ठीक से भाया कौन होती ना जो जदि भितर घृणा थी कि घर संसार चली तार भर रही थे घृणा करते जड़े कौन कर ना मुंड तले तकिया तले छुरी धरिक शोथ तो आउ जन कौन करदेव ना जो मैंने कौन बुद्धिटा ता भर विष रखिक शोथ केनी मोमेंट दरकार पड़े जब परिस्थिति भयावह हम सी बेकू काटिदेव ना ये विष देदेव तेणु यही अवस्था भितर से कहते इट हेल्प्स नन गोटे जगह रोचंती गोटे छात तले एका प्रकार संसार कर 7 जन्म पर्यटन सांग होकर जावाक चाहते किंतु कौन हो कहले संपर्क जदि माने जदि मित संपर्क जदि मधुर संपर्क हो जीवन सारा चलीगला जदि तिक्त संपर्क हो तथा कहीं छाड़ी जाऊना इट हेल्प्स नन इंज्योर्स बोथ पार्टीज ये राति सारा शोथ कौन हो देखा चिंता करवा कौन हम माने शोई पार न सी भी राति सारा शोथ काले किसी घटी तेणु यही परिस्थिति परिवेश भितर रही जो रही चली हेटेड केवे भी क्या प्रति कौन कर देखा दरकार नथिबो आ गोटे जिनस होची कौन अन्य घृणार वशवर्ती होकर अन्यर दोष देख ना प्रेमर वशवर्ती हुआ कारण प्रेमर वशवर्ती दोषटा देखा किंतु कौन करा 5टा चाकरी कि 25 जन 20 जन आसी 5 जन अपॉइंटमेंट देवे आप चाहिए न चाहिए किसी ना जनकर कौन करेंगे जहाँ करेंगे सी हुए तो जड़े बेनिफिटेड हम जड़े लॉस कर जहाँ हो समय हो गला आसंता काली पुनर्बार भेटिया बंदे मातरम धन्यवाद।